Hidaya Hidaya Kavanam Tara Tarakiraman Kanga Kavanam Tara Tarakiraman Kevalayana Kanga भज भज भाई चैतन्य निताई सुविध विश्वास करी भज भज भाई चैतन्य निताई सुविध विश्वास करी विषय छाड़िया तिरस मजिया मुझे बोलो हरि हरि विषय छाड़िया विषय छाड़िया तिरस मजिया मुझे बोलो हरि हरि संसारे मजिया रही पड़िया ते पद नहीं संसार मजिया रही पड़िया ते पद नहीं अपना कर्म हृदय समान कहय लोचन अपना कर्म हृदय समान कहय लोचन रे भाई कि भुवन नाई हे मन गया रे भाई देखो रे भाई कि भुवन नाई हे मन गया पशु पक्षी गुरे पतन विदर पशु पक्षी गुरे पतन विदर दुनिया
संसार मजिया रहिले बढ़िया ये पस नहीं लिया संसार संसार मजिया रहिले बढ़िया ये पस नहीं लिया अपना कर्म बुझाय समान कहय अपना कर्म बुझाय समान कहय परम करुणा बहुत जाना निताई कर शिरोमणि केवल कर शिरोमणि केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे श्री गौराचंद तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों की परम दयालु है। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार है। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता तथा पाषाण भी निधन हो जाते हैं।
मैं तो सांसारिक विश्व में ही रमा पड़ा रहा हूं और इस गौर नित्यानंद के चरण कमल के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामयं ददाति सर्वदा। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगरघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिव शाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधी वृंदावन विश्वासदेवी ब्रह्मांड श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो बधा भक्तों स्वागत है सोमवार में चालता सत्संग प्रोग्राम में। तो ज्या सोमवारे जगन्नाथ प्रभुए आपने शिवजी की महिमा बतावी, शिवजी कोण है एनु समझाव्યું, शिवजी ने कई रीते लोग पूजा करे छे, कोईने केवी रीते बधा भ्रमित थई गेला छे शिवजी ना दृष्टिकोणथी। तो आज आपणे भगवान चैतन्य महाप्रभु અને ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુની આપણે થોડા ગુણગાન ગાઈશું, જેટલા મેં સાંભળ્યા છે ગુરુ અને વૈષ્ણવ પાસેથી। તો આ જે ભજન છે ને, આ ભજન એ ભજન આખો સાર બતાવ્યો છે, ભગવાનનો આખો સાર બતાવ્યો છે, અવતરણ ધારણ કરવાનો આખો સાર બતાવ્યો છે આ ભજનમાં। જે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ કેટલા દયાળુ છે એ આમાં સમજાવ્યું છે। तो आ फोटो बधाए जोयो छे, बधाए नवा भक्तोए बधाए जोयो छे। तो हूँ थोड़ा प्रश्न पूछीश, आज वचमा छे, वचमा ई कोण छे? भक्तो नहीं बोलता, जे नवा भक्तो नहीं कहेजो, जे नवा भक्तो होय। भावेश भाई के वचमा छे कोण छे? चैतन्य महाप्रभु वचमा छे ने, ई चैतन्य महाप्रभु छे। कोण छे? भगवान चैतन्य महाप्रभु छे। अने एनी बाजुमां छे जमणी बाजू, एनी जमणी बाजू छे कोण छे? जे भूरा वस्त्र धारण कर्या छे। तो बोलशो नवा भक्तो? नित्यानंद प्रभु। तो आपणे मंदिर में जोई छीए, मंदिरना विग्रह छे ने, आपणे मंदिर में दर्शन करवा जईए वगैरह बे सेम ज छे। हे तो आमां चैतन्य महाप्रभु छे कोण छे अने नित्यानंद प्रभु कोण छे, आपणे कई रीते ओळखी શકીએ? तो एनी ओळखाण छे कि चैतन्य महाप्रभु छे ने एनो डाबो पग आगाड़ी छे, डाबो पग छे ने ए आगाड़ छे। जोजो तमे चित्र में डाबो पग आगाड़ी छे ने ए कोण छे? चैतन्य महाप्रभु छे। तमे ज्यारे मंदिर में जाओ ने जोजो ज्यां डाबो पग आगाड़ी छे ने ए छे चैतन्य महाप्रभु छे। अने नित्यानंद प्रभु ने कोण छे? शुं छे? जमणो पग आगाड़ी छे, जमणो पग एमनो आगळ छे, ई भगवान नित्यानंद छे। वजेन्द्र नंदन जय सची सूत होइलो सई, बलराम होइलो निताई। कृष्ण भगवान छे ने वजेन्द्र नंदन ई सची सूत तरीके आव्या छे। चैतन्य महाप्रभु नी मातानुं नाम छे सची माता। आ कलियुग में चैतन्य महाप्रभु सती माताना पुत्र रूपी आव्या सची सूत। એટલે ભગવાન કોણ છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ છે, એ ચૈતન્ય રૂપમાં આવ્યા છે।
બલરામ હોઈ લોલિતાઈ. બલરામ છે ને એ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. કોણ છે? નિત્યાનંદ પ્રભુ. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નવદીપ માયાપુરમાં પ્રગટ થયા. નવદીપ માયાપુરમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રગટ થયા. અને ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રભુ એક ચક્ર, ત્યાંથી ઘણું દૂર આવેલું છે, એક ચક્ર ધામ. આમાં કોણ છે એક ચક્ર? એક ચક્ર ધામ 2-5 ભક્તો ગયા છે. માયાપુર થોડું દૂર છે. ત્યાં મહાભારતમાં એમનું વર્ણન છે. મહાભારતમાં એક ચક્ર ધામ. જ્યારે પાંડવો અજ્ઞાતવાસમાં જાય છે ને ત્યારે ત્યાં થોડાક દિવસ રોકાય છે. મહાભારત એ એક ચક્ર ધામ. ત્યાં ભગવાન નિત્યાનંદનું જન્મ સ્થળ છે. ત્યાં ભગવાન નિત્યાનંદ પ્રગટ થયા હતા. હવે એની બાજુમાં છે એ કોણ છે? એમની બાજુમાં છે એ કોઈ? એ અદ્વૈત આચાર્ય છે. કોણ છે? અદ્વૈત આચાર્ય. તો અદ્વૈત આચાર્ય સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુ સંયુક્ત અવતાર છે. કેવો અવતાર? સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુ સંયુક્ત અવતાર છે આ અદ્વૈત આચાર્ય. હવે ઓલી બાજુ જઈએ આપણે. તો ઓલી બાજુ જઈને લાલ રંગની એમને ધોતી પહેરેલી છે. ગદાધર પંડિત છે. કોણ છે? ગદાધર પંડિત. એ રાધા રાણીના ભાવમાં છે. રાધા રાણીના ભાવમાં છે. અવતાર કહી શકાય. ગદાધર પંડિત. અને એમની બાજુમાં છે ને એ કોણ છે? તો બીજા ભક્ત અશોકભાઈ શિવાસ પંડિત. એ કોણ છે? નારદજીના અવતાર છે. કોણ છે? એ નારદજીના અવતાર છે. હવે સમજો, જે ભગવાનના જમણી બાજુ જેટલા છે ને, જમણી બાજુ એ બધા વિષ્ણુ તત્વ છે. કોણ છે? વિષ્ણુ તત્વ છે આ બધા. ભગવાન ચૈતન્યમાં પ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ, બલરામ અને અદ્વૈત આચાર્ય. અને જે બીજી બાજુ છે એ જીવ તત્વ છે. જીવ તત્વ. જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય ને, ભગવાન પ્રગટ થવાના હોય ને એની પહેલા ભગવાનના પાર્ષદો આ ધરતી પર અવતરણ ધારણ કરી લે. તો આપણે જોઈશું કે ભગવાન પ્રગટ થવાના છે. ગોળ પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન આ ધરતી પર પ્રગટ થાય એ પહેલા આપણે જોયું 25 તારીખે ગયા મહિનામાં એમની આવિર્ભાવ દિવસ હતો. કોનો આવિર્ભાવ દિવસ હતો? મહારાજની વ્યાસ પૂજાના દિવસે. મહારાજની વ્યાસ પૂજા તે દિવસે યાદ છે કોઈને? મહારાજની વ્યાસ પૂજા હતી તે દિવસે જ અદ્વૈત આચાર્ય. અદ્વૈત આચાર્ય ત્યારે પ્રગટ થયા હતા. પછી એની પછી પ્રગટ થયા હમણાં થોડાક દિવસ પહેલા ભગવાન નિત્યાનંદ. આ પહેલા ભગવાન જયારે આવવાના હોય એની પહેલા બધા પાર્ષદો આવી જાય આ ધરતી પર. ભગવાનના લીલા કાર્યમાં સમાવેશ થાય આ બધા. અને ભગવાનના લીલા કાર્યમાં એમને વૃદ્ધિ કરાવે. જ્યારે પૃથ્વી માતાએ ગાયનું સ્વરૂપ લીધું અને બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને બધા મળીને ભગવાન પાસે ગયા, દેવતાઓને બધા. પછી ભગવાને કીધું કે હું આવીશ દ્વાપર યુગમાં. તો બ્રહ્માજી પછી આદેશ આપ્યો બધાને કે બધા જ દેવતાઓને કીધું તમે ધરતી પર વહી જાઓ, ભગવાન હવે અવતાર ધારણ કરવાના છે. તો બધા દેવતાઓ પોતાના હિસાબે નંદ ગોકુળમાં, મથુરામાં બધા લીલા સમાવેશ કરવા માટે બધા અવતરણ બધા ધરતી પર પ્રગટ થઈ ગયા. બધા ધરતી પર પ્રગટ થઈ ગયા. કેમ? ભગવાન લીલામાં કાર્ય કરવા માટે. તો આ શ્રીવાસ ઠાકોર છે ને એ નારદજીનો અવતાર છે. અને ભગવાનના ગુણગાનમાં શું કરે? આ બધું આયોજન કરે. કીર્તન ક્યાં થાય ખબર છે? માયાપુરમાં સૌથી પહેલા કીર્તન ક્યાં થાય? શ્રીવાસ ઠાકોરની ઘરે. શ્રીવાસ ઠાકોરની ઘરે આપણે જઈએ ને તો એક મૃદંગે પડેલું છે તૂટેલું. જે ચાંદ કાજી એની પર રોક લગાવી અને ત્યાં આવ્યા અને એ મૃદંગ તોડી નાખે. મૃદંગ એ તોડી નાખે છે. મૃદંગ પર થાય છે. ત્યાં છે ને 24 કલાક કીર્તન ચાલે. ભગવાનના આ શ્રીવાસ ઠાકોર આંગણ કહેવાય. તો ભગવાનની લીલામાં બધા સમાવેશ થાય.
સમજા? આ બધા ભગવાન લીલામાં વૃદ્ધિ કરે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બ્રાહ્મણ કુળમાં અવતાર ધારણ કર્યો. એમાં બ્રાહ્મણ કુળમાં ભગવાન અવતાર ધારણ કર્યું. ભગવાન નિત્યાનંદમાં એમના પિતાનું નામ હતું જગન્નાથ પંડિત, જગન્નાથ મિશ્રા પંડિત, અને એમની માતા નામ સચી માતા. આ ભગવાન બહુ દયાળુ છે, એટલા દયાળુ છે કે એની કરતા કોઈ દયાળુ આ જગતમાં કોઈ છે નહીં, એવો શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. અને જગતના કલ્યાણ માટે ધરતી પર પ્રગટ થયા. એનું રૂપ કેવું હતું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું રૂપ કેવું હતું? રાધા કૃષ્ણ એક તनु है, ब्रज बनवाजे बंसी बजाए, विश्व रूप की प्रभु जी सही, भावत प्रगट ही नदिया में. આપણા આચાર્ય ગાય છે રાધા કૃષ્ણ એક તनु है. રાધા અને કૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ છે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. રાધા અને કૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ છે. આગળ તમને સમજાવીશ. અને વિશ્વ રૂપ કી પ્રભુ જૈસે ભાવત પ્રગટ ही નદિયા में. આ વિશ્વરૂપના કલ્યાણ માટે જે કોઈ આપ્યું નથી ને એવું દાન કરવા માટે ભાવત ही પ્રગટ ही નદિયા में. નદિયા ગામ કહેવાય. કેવું કહેવાય ને? નવદીપ ને આચાર્ય નદિયા કે નાદિયા ગોદુ મેં નિત્યાનંદ મહાજન રૂપ ગાય ને. આ બધા ત્યાં નામ હટ હતા. આ ભગવાનનું નામ હટ હતું. ત્યાં નિત્યાનંદ ભગવાન ને નામ હટ ચલાવ્યું હતું. નામ હટ કોને કહેવાય? આ નામ હટ કહેવાય. અહીંયા આપણે લોકોને તૈયાર કરી છે, ભગવાનનું નામ શીખવાડી છે, એવું જગ્યા છે. આ નવદીપ, નવ ભગવાનનો જન્મસ્થળ છે. અંતરદીપ, એની ફરતે નવદીપ છે. અત્યારે બધા ઘણા ભક્તો ક્યાં ગોળ પરિક્રમા કરે છે ને, આ નવદીપની પરિક્રમા કરે છે. ગોળ પરિક્રમા ગયા ને બધા ભક્તો. તો ભગવાન બહુ દયાળુ છે. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ. નિત્યાનંદ પ્રભુ ભગવાન બલરામ છે. અને સૌ આનંદમાં જ રહે, નિત્ય આનંદમાં, નિત્ય આનંદમાં વૃદ્ધિ કરે. આપણું સ્વરૂપ પણ એ જ છે, આનંદમાં રહેવું. જો યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ, પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતાં, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભગવાન કહે ભગવદ્ગીતામાં કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય ને ત્યારે હું ધરતી પર પ્રગટ થાઉં છું. તો જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ દીધું છે ને એમાં, અને આમાં તો તમને સમજાવવાનો થોડોક પ્રયત્ન કરીશ કે તમે તમારા સમજમાં આવશે થોડું. સૌથી પહેલા ભગવાન સતયુગમાં મત્સ્ય અવતાર લીધો. પૂર્ણામાં છે પહેલો. ભગવાન માછલી બની ગયા. શું કરો? ભગવાન માછલીનો અવતાર લીધો. ભગવાને એક હેતુ હતો. શું હેતુ હતો? કે બ્રહ્માજીની રાત્રિ થવાની હતી. જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત્રિ થઈ, જ્યારે બ્રહ્માજી હોઈ જાય ને તો શું થાય? સૃષ્ટિ પર પ્રલય થઈ જાય. તો એ યુગમાં સત્યવત રામના રાજા હતા અને સપ્ત મુનિઓને એનું રક્ષણ કરવાનું હતું. એટલે ભગવાને મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો. શું કર્યો? મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો. આ કારણ હતું કે આ માટે મારે કાર્ય કરવા. એટલે ભગવાને જ્યાં લગી બ્રહ્માજીની હવાર ન પડે ત્યાં લગી શું કરવાનું છે? એને નાવ સાથે ભગવાનને આ માછલી અને એક વાસુકી દ્વારા બાંધી દે છે નાવને, અને ફેરા કરવાની. જ્યાં લગી બ્રહ્માજીનું હવાર ન પડે ત્યાં લગી ફેરવી. અને નવા યુગની સ્થાપના કરવા માટે ત્યાં લગી એમને બચાવવાના હતા. સપ્ત મુનિઓની રક્ષા કરવાની હતી અને સત્યવત મુનિને બચાવવાના હતા. એટલે ભગવાને આ અવતાર ધારણ કર્યો, મત્સ્ય અવતાર. પછી બીજો આવે છે ભગવાન કેવા બન્યા? કૂર્મ. જ્યારે આ વિશે બીજું કાર્ય છે. આ સમુદ્ર મંથનની કથા છે. આ સમુદ્ર મંથનની કથામાં આવે છે કે જ્યારે મંદરાચલ પર્વત મૂકો તો ડગી જતો હતો, બરોબર છે? તો ભગવાને મત્સ્ય અવતાર આ
કુર્મ અવતાર ધારણ કર્યું. ભગવાન એને કાશવો બની ગયા અને પોતાની પીઠ ઉપર મંદરાચરણ રાખ્યો અને ભગવાને ખંજવાળ આવતી હતી. આપણને જેમ ખંજવાળ આવે ને ભગવાને ખુજલી આવતી હતી, એ ભગવાને મંદરાચર પર્વતને વલણું કરાવડાવ્યું કે મારી પીઠ પર મૂકો ને વ્યવસ્થિત રહી ને સમુદ્ર મંથન થઈ શકે. આ હેતુ માટે ભગવાને શું કર્યું? કાશવો કુર્મ બની ગયા. આ હેતુ હતો. પછી બીજો હેતુ છે ભગવાન વરાહ અવતાર ધારણ કર્યો ભગવાને. તો હિરણ્યકશ્યપનો ભાઈ હિરણાક્ષ આ પૃથ્વી માતાને જળમાં લઈ જાય છે, જળમાં સંતાડી દે છે. આપણે પિક્ચર જોયું હતું ને, જોવા કહેતા બધા ટોકીઝમાં આપણે, તેમાં કથા આવે છે. તો ભગવાને કેવું રૂપ ધારણ કર્યું? શુકર. વરાહને શુકર કહેવાય. કે શુકરનો મતલબ છે ને સૂંઘીને ખબર પડે કે ક્યાં વસ્તુ ક્યાં છે, કઈ વસ્તુ ક્યાં મળે છે. તો પૃથ્વી માતાને ગોતવાના હતા, તો એમને ક્યાં સંતાડી હતી? ગર્ભસાગરમાં હિરણાક્ષ છે. તો ત્યાં સૂંઘતા ભગવાન વરાહ રૂપે ગયા અને પૃથ્વી માતાને શું કર્યું? એમને બહાર લાવ્યા. આ ભગવાન હેતુ હતો શું કરવાનો? એ પૃથ્વી માતાનો બચાવ કરવાનો. અને પછી હિરણ્યકશ્યપ માટે ભગવાન આવે છે. એને શું કરવા માટે આવે? બે કાર્ય કરવામાં આવે. એક તો હિરણ્યકશ્યપને મારવાનો હતો અને પ્રહલાદ મહારાજનો ઉદ્ધાર કરવાનો હતો. એટલે ભગવાન નરસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા. કેવા? નરહરિ. નર અને નરસિંહ. ભગવાને પશુ અને નરહરિ કહેવાનો. પછી ભગવાન વામન. તો વામન ભગવાન શું કર્યું? જે બલિ મહારાજની મહત્વાકાંક્ષા હતી કે હું સ્વર્ગમાં રાજ કરું, ઇન્દ્રને બચાવવા માટે ભગવાને એને વરદાન માંગ્યું. ભગવાને બલિ મહારાજ પાસે વરદાન માંગ્યું. 3 ટકા જમીનમાં એને આખું ભૂમંડળ માપી દીધું. એ રીતે ભગવાને પછી ત્રીજો બે ડગલામાં જ માપી દીધું અને ત્રીજા ડગલામાં કીધું કે હવે ક્યાં મૂકું? મારા મસ્તક પર મૂકી દઉં પ્રભુ. આત્મા નિવેદન ભક્તિ. ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને એમને આપે છે. પછી ભગવાન એનો દ્વારપાલ બને છે. આ રીતે ભગવાને વામન લીલા કરી. આ હેતુ હતો એનો. એ ભગવાન પરશુરામ ભગવાને આવીને શું કર્યું? હતા બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય જેવું કાર્ય કર્યું. અને આ ક્ષત્રિયોથી વિહીન કરી નાખ્યા પૃથ્વીને 21 વખત. કેટલી વખત? 21 વખત ક્ષત્રિયોથી વિહીન કરી નાખી પરશુરામ. પરશુ રાખતા હતા, પરશુથી એને બધાનો વધ કર્યો. પછી ભગવાન ત્રેતા યુગમાં રામચંદ્ર ભગવાન આવ્યા. રામચંદ્ર ભગવાન શું કરવા આવેલા? સાધુઓનું ભક્તિ ભાગી ગયેલી હતી એટલે ભગવાને વનમાં ગયા અને વિશેષ કાર્ય હતું રાવણનો વધ કરવાનું. આ કાર્ય હતું. ભગવાન શું લઈને આવ્યા? એનું ધનુષ બાણ. અને ભગવાન આ કાર્ય અને ભગવાન કેટલા વર્ષ રહ્યા ધરતી પર? 11,000 વર્ષ. 11,000 વર્ષ આ ધરતી પર રામચંદ્ર ભગવાન રહ્યા. પછી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. એમણે શું કર્યું? એમણે 6 ઐશ્વર્ય બતાવ્યા. પોતે કૃષ્ણ ભગવાન છે એવું એને બધાને રિયલાઇઝ કરાવ્યો અને 6 ઐશ્વર્યનું પ્રદર્શન કર્યું. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધરતી પર 125 વર્ષ રહ્યા. પછી ભગવાન બુદ્ધ આ ધરતી પર 2300 વર્ષ પહેલા આવેલા. કેટલા? 2300 વર્ષ પહેલા ધરતી પર ભગવાન બુદ્ધ આવેલા અને એમણે શાસ્ત્રોનું ખંડન કર્યું. શું કર્યું હતું? શાસ્ત્રોનું ખંડન. કેમ? શાસ્ત્રોના નામ પર બધા લોકો શું કરવા માંડ્યા હતા? માંસાહાર કરવા માંડ્યા, પશુ બલિ આપવા માંડ્યા, પશુને મારવા માંડ્યા અને યજ્ઞ કરીને શું કરવા માંડ્યા? માંસાહાર કરવા માંડ્યા. એટલે આવી વિસંગતિ ઊભી થઈ. એટલે ભગવાને શું કર્યું? અહિંસા પરો ધર્મ. શું કર્યું? અહિંસા પરો ધર્મ કીધું ને. અહિંસા જૈન લોકો કહે ને બધા,
એને અહિંસાનો માર્ગ અપનાવ્યો અને શું કર્યું? આ પશુ બલિ ને શાસ્ત્રોનું વેદોનું ખંડન કર્યું. ભગવાને જ વેદોનું ખંડન કરી નાખ્યું. પછી ભગવાન હવે આવવાના છે. હવે સમજો, જુઓ, આ બધા ભગવાન છે શું કાર્ય માટે આવ્યા હતા? મેં તમને સમજી ગયું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનામાં ક્યાંય દર્શન નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનામાં ક્યાંય દર્શન નથી. સવયવતાર શર શિરોમણી કેવલ આનંદ કંદ. જે કોઈ નહોતું આપવાનું ને એવું આપવા માટે આવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હા, જે કોઈ નથી આપ્યું એવું આપવાનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ગોલોકીર પ્રેમ ધન હરિ નામ સંકીર્તન. ગોલોકનો પ્રેમ ધન, આમાંથી કોને પ્રેમ આપ્યો? કયો? આ જે 10 અવતાર છે, મુખ્ય અવતાર છે, ભગવાન કૃષ્ણએ ગણી નાખ્યું. કૃષ્ણ ભગવાને કૃષ્ણ પ્રેમ નથી આપ્યો. કૃષ્ણ ભગવાને કોઈએ નથી આપ્યો. પણ ગોલોકનો પ્રેમ શું છે? ગોલોકનો પ્રેમ ખ્યાલ છે? સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે ધરતી પર. 5 રસ છે. 5 રસ. કેટલા? 5 રસ. એમાં 3 છે ગોલોકના રસ છે અને 2 છે ક્યાંના છે? પ્રભુ ક્યાંના છે? 2 રસ વૈકુંઠના. 5 મુખ્ય રસ છે. પહેલો રસ આવે શાંત રસ. શાંત રસ એ છે ને વૈકુંઠમાં છે. આ નદીઓ છે, વૃક્ષો છે, એ બધા શાંત રસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અને બીજું છે, ચોથું કહું, 5મું છે શાંત રસ અને ચોથું શું છે? દાસ્ય રસ. દાસ્ય રસ ક્યાં છે ખબર છે? મેં ફોટા મૂકવાનો તો વધી જાય બધું આમાં, એટલે ધવલે ના પાડી કે મતલબ બહુ વધી જાય. આપણે રિજેક્ટ હું એક થોડું ભગવાનનું લીલા જોવાની છે 18 મિનિટની. તો દાસ્ય રસ ક્યાં છે? વૈકુંઠમાં. વૈકુંઠમાં દાસ્ય રસ છે. હા, ત્યાં ભગવાનને બધા રિસ્પેક્ટ આપે છે. ભગવાન છે હનુમાનજી દ્વારકામાં છે. દ્વારકામાં આ નિશ્ચિત ભાવ છે દાસ્યનો. વૃક્ષમણી રાણીઓ છે બધી, એ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન છે. હા, પણ 3 જે મુખ્ય રસ છે ને એ ક્યાં છે? ગોલોકમાં. ઈ આસ્વાદન કરવા માટે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવેલા. ઈ આસ્વાદન કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ધરતી પર પ્રગટ થયેલા. કયો ભાવ છે? સાંખ્ય. સાંખ્ય. સાંખ્ય રસ. જે ભગવાનના જે ગોપબાળા હતા ને, સુબાલા, મધુમંગલ, એ બધા ભગવાન નથી માનતા. એ મારો મિત્ર છે કૃષ્ણ. તમે જોજો, આપણે ચિત્ર ફોટા જોયા ને, તો એ કૃષ્ણ રમતા રમતા માથે ચડી જાય. એ કૃષ્ણ તારે દાવ દેવો જોશે, એ નહીં હાલે. એ કૃષ્ણ મિત્ર માને છે, ભગવાન નથી માનતા. એ મારો મિત્ર છે. સાંખ્ય ભાવ સમજાણું? આ સાંખ્ય રસ છે, ઉચ્ચતર રસ. કૃષ્ણ ભગવાન છે ને, કૃષ્ણથી આકર્ષિત છે બધા. રોજ ભગવાન જાય ને ગાયો ચરાવવા, તો રોજ એક અસુરને મારે. હા, અગાસુરને મારે, બકાસુરને મારે. પછી રોજ ઘરે આવીને એની માતાને કહે કે માતા, આજે કૃષ્ણ આવું કર્યું. આજે કૃષ્ણએ છે ને એક લાંબી ચાચ વાળો અસુર આવ્યો, બકાસુર, એને મારી નાખ્યો ને આ રમતા રમતા ફેરવી નાખ્યો. તેની અચંભો ન થયો. એને એમ નથી કે આવડો મોટો, પણ નહીં, મારો મિત્ર છે, કૃષ્ણ બધું કરી શકે. સમજાણું? કૃષ્ણ ભગવાન છે ને, મારો મિત્ર છે. ને માતા એ એક્સેપ્ટ કરે. આ ગોલોકનો ભાવ છે. આ ગોલોકનો ભાવ છે. આ ગોલોકની લીલા છે. આવો ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે સાંખ્ય ભાવમાં. રોજ એક લીલા કરે. રોજ એક ગાયો ચરાવવા જાય એટલે ક્યાંક લીલા કરે, અને રોજ પછી સાંજે બધા વાર્તાલાપ કરે. બધા એની માતાને બધા કહે, બધા ગોવાળિયા. આજે માતા બહુ આપણા મિત્ર હોય ને, છોકરો જોતો આપણો છોકરો હોય ને, તો કઈક સ્કૂલમાં થયો ને મમ્મીને કહે તરત કે મમ્મી આજે આમ થયું, આજે આમ થયું, આમ થયું. એવી રીતે આ કહે રોજ કે આજે આમ થયું, આમ થયું. આ સાંખ્ય રસ છે, ઉચ્ચતર રસ છે. આવો આસ્વાદન કરાવવા ભગવાન. અને બીજો રસ કયો છે? એનાથી ત્રીજો અને બીજો છે વાત્સલ્ય રસ. કેવો છે? વાત્સલ્ય રસ. એ માતા યશોદા અને નંદ બાબા, આ રસ એ આસ્વાદન કરે. કૃષ્ણ મારો પુત્ર છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે એવું નહીં. એવું કીધું હતું કોણે? ગર્ગાચાર્ય. ગર્ગાચાર્ય
સંકેતમાં જયારે એનું નામકરણ વિધિ કરવા ત્યારે સંકેત પણ આવ્યો હતો, પણ એક્સેપ્ટ ન કર્યું. નહીં, કૃષ્ણ તો દેવ પુરુષ છે એવું કીધું, પણ એના માન્યમાં આવ્યું નહીં. કારણ કે એવા ભાવમાં ડૂબેલા હતા, એવા રસમાં ડૂબેલા હતા કે કૃષ્ણ મારો પુત્ર છે. ને કૃષ્ણ ના કે આ કૃષ્ણ લઈ આવો, કૃષ્ણ આ લઈ આવો. કૃષ્ણ નંદ બાબાના પાદુકા લઈ આવે, કૃષ્ણ ભગવાન એના નંદ મહારાજના પાદુકા લઈ આવે અને મૂકે. કૃષ્ણ ભગવાન છે એવું નહીં. કૃષ્ણને બાંધી દે માતા યશોદા. ભગવાન કોઈ બાંધીએ કે પણ માતાને કે દોડા લઈ બાંધે ભગવાન. આ વાસ્તવિક રસ છે. જોજો આખું કૃષ્ણ ચરિત્ર તમે જોજો ભગવાનનું. દેવકીજી, વસુદેવજી આ એના માતા પિતા જ છે, પરંતુ ક્યારેય યશોદા માતા અને નંદ મહારાજે ભગવાનના ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન ક્યારેય કર્યા નથી, ક્યારેય નથી કર્યા. પરંતુ વસુદેવજી અને દેવકીજીએ ભગવાનના ચતુર્ભુજ રસના દર્શન કર્યા. કેમ? એમણે તપસ્યા કરી હતી. એમણે તપસ્યા કરી હતી પૂર્વજન્મમાં. સુતપા અને પુષ્ણી ઈ જ્યારે હતા અને એમને હજારો વર્ષ તપસ્યા કરી હતી અને ભગવાનને શું કીધું? ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને શું કીધું કે મને તમે મારા પુત્ર રૂપે આવો. હું કીધું તમે મારા પુત્ર રૂપે આવો, ને ભગવાન એને કીધું તથાસ્તુ. અને જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા, ત્યારે શું થયા? ચતુર્ભુજ પ્રગટ થયા એની સામે. કેમ? એને યાદ કરવા માટે કે હું જે તમે જે તપસ્યા કરી હું છું. પછી શું કહે છે કે હવે તમે સામાન્ય બાળક બની જાઓ. ત્યારે ભગવાન દ્વિભુજ બને છે અને શું કહે છે કે હવે મને લઈ જાઓ મારા અસલી મા બાપ પાસે. કોણ? નંદ અને યશોદા. નંદ અને યશોદા માતાએ ક્યારે તપસ્યા નથી કરી. જોજો એને એના શાશ્વત માતા પિતા છે. કેવા છે? શાશ્વત માતા પિતા. જ્યારે ભગવાન આવે ને ત્યારે નંદ અને યશોદા માતા દેવ એના માતા પિતા જ હોય. કોઈ દિવસ કેમ? એને તપસ્યા નથી કરી, પણ આમણે તપસ્યા કરી અને ભગવાનને માંગ્યા કે તમે મારા પુત્ર રૂપે આવો. એટલે ભગવાન આવે છે, 3 વાર આવે છે વામન રૂપે. ત્યારે ભગવાન એની રીતે આવે છે. આ રસ છે વાત્સલ્ય રસ. જોજો ભગવાનના જયારે ગોકુળમાં ભગવાન હતા ને તો ક્યારેય ભગવાનને ચતુર્ભુજ રૂપ કોઈએ દર્શન નથી કર્યા. ગોપ બાળકો છે કે નંદ માતાએ, યશોદા કોઈએ નથી કર્યા. કોઈએ ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન. આ બહુ ગુહ્ય લીલા છે, હું તમને કહું છું. બહુ સમજવા જેવો વિષય છે. આ ભાવ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું. અને ભગવાનનું પહેલો રસ કયો છે? માધુર્ય રસ. શ્રી રાધિકા માધવ્યોર પાર માધુર્ય લીલા ગુણ રૂપ નામ નામ પ્રતિક્ષણાશ્વા ધનલોલુપસ્ય વંદે ગોરોષી ચરણારવિ. આ રસ ને સર્વશ્રેષ્ઠ રસ છે. કેવો છે? સર્વશ્રેષ્ઠ રસ. આ રસનું આસ્વાદન ગોપીઓ અને કૃષ્ણ આસ્વાદન કરતા. આ સર્વશ્રેષ્ઠ રસ છે. કોઈ લાલચા નથી. આ સર્વશ્રેષ્ઠ રસ છે જગતનો. અને આ સ્ટેપ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ ધરતી પર આવી ના ગોલોકનો પ્રેમ ધન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવો એ શીખવા માટે આ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ ભાવમાં પ્રગટ થયા. આપણને મફતમાં મળી ગયો છે, આપણે એની કદર નથી. જો આની એક શરત છે, આની એક શરત મૂકી છે. શું કરવું પડશે? આપણે એનું વિષય છાડ્યા. આ વિષયોનો ત્યાગ કરવો પડશે. વિષયોનો ત્યાગ કરવો પડશે. એટલે આપણે શું કરવું પડશે? 4 નિયમના પાલન કરવા પડશે. ગુરુ પાસે દીક્ષા લેવી પડશે. ત્યારે આપણે આ રસ લગી પહોંચી શકશું. જે બતાવે આદો શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનનિયતિ, નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ અને પ્રેમ. આ પ્રેમના સોપાન છે. જો આ લગી પહોંચવું હોય ને તો શું કરવું પડશે? આપણે આ 4 નિયમ કડકાઈથી પાલન કરવા પડશે અને રોજ મંગલારતી કરવી પડશે. તો આપણું ચેતોદર પર માર્જન થશે અને આ કૃષ્ણ પ્રેમ આપણે અનુભૂતિ કરી શકશું. પ્રતિક્ષણ આસ્વાદન લોલુપસ્ય. હા, આ જગતનો પ્રેમ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, જેને માટે લોકો તરસી રહ્યા છે. આત્માનો સ્વભાવ છે પ્રેમ કરવો અને એક સેવા કરવી. આત્માનો સ્વભાવ છે, એની વગર રહી નહીં શકી. તો આ જો આપણે પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન છે અને એને પ્રાપ્ત કરવું પડશે. તો છેલ્લું કહી દઉં, જે અમે હમણાં બતાવશું 18 મિનિટનું છે, આ લીલા છે ભગવાનની. ભગવાન નિત્યાનંદની લીલા છે અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આદેશ આવે છે. કોને?
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન નિત્યાનંદ અને હરિદાસ ઠાકોરને આદેશ આપે, હે નિત્યાનંદ, હે હરિદાસ, ઘર ઘર જાઓ, તમે ઘરે ઘરે જાઓ, બોલો કૃષ્ણ, ભજો કૃષ્ણ, કરો કૃષ્ણ શિક્ષા. આ પ્રભુપાદજીએ દિલમાં લઈ લીધું. પ્રભુપાદજીએ આ દિલમાં લઈ લીધું અને આને પર સિક્કો મારી દીધો. કોને? પ્રભુપાદજી. એટલે પ્રભુપાદજી આ 3 વસ્તુ બહુ ભાર આપતા હતા કે કૃષ્ણનું નામ બોલો, કૃષ્ણનું ભજન કરો અને કરો કૃષ્ણ શિક્ષા. ઘરે ઘરે જાઓ અને પુસ્તક આપો. શિક્ષા શું છે? ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા શિક્ષા છે, અને શિક્ષા આપો. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મિશન છે. અને એની આજ્ઞામાં જે જોડાશે ને એ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે એને મુખ પર હું આવીશ અંત સમય, અંતકાલે છે મામેવ સમન રૂપવા કલે. એની જીભ પર હું બેસીશ, એની જીભ પર હું નાચીશ અને જીભને બોલાવીશ, હરે કૃષ્ણ બોલ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. એની જીભ પર હું બોલાવડાવીશ આ ભગવાનનું નામ. હું ગેરંટી આપું છું. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મિશન છે. આ જોજો તમે ધ્યાનથી. લાઈટ ઓફ કરજો બધા, બધી લાઈટ ઓફ. नित्यानंदा, नित्यानंदा, कृपया पानी से बाहर आ जाइए, गंगा में मगरमच्छ हैं। कलयुग में भगवान बलराम नित्यानंदा के रूप में अवतरित हुए। वे ही भगवान अनंत हैं जो सदा कारण सागर में शयन करते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में अपनी लीलाओं के दौरान नित्यानंदा अनंत के भाव में गंगा में तैरते थे। आज तेरा अंत समय आ गया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जगाई और मधाई, ये दोनों मद्यपान में लिप्त भाई प्रत्येक कल्पनीय अपराध में संलग्न थे। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, गृह लूट, गृह दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा ब्राह्मणों की नित्य हत्या। उनका आतंक इतना प्रबल था कि कोई भी उनका विरोध करने का साहस नहीं करता था, और लोग उनकी छाया पड़ जाने पर भी स्वयं को अपवित्र मानकर गंगा स्नान किया करते थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ये कितना भयानक सपना था। अरे सचमुच दरवाजे पर कोई है? इतनी सुबह भला कौन आ सकता है? तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? मैं नित्यानंदा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कृष्ण के नाम का जप करें, कृष्ण की महिमा का गान करें और सदा कृष्ण की आराधना में लगे रहें। ठीक है, मैं कृष्ण के नाम का जप करूंगा। इन वचनों को कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भज गौरांगा कहो गौरंगा, लह गौरांगेरा नाम रे, जय जना गौरंगा भाजे से ही हो हमारा प्राण रे। गौरांगा बुलिया दुबाहु
मैं कृष्ण का नाम नहीं जपूंगा। उन्होंने मेरे जीवन से सब कुछ छीन लिया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गौरांग भजले गौरांग जपले हो दुखेर अब सान रे। गौरांग भजले गौरांग जपले हो दुखेर अब सान रे। गौरंग भजले गौरंग जपले हो दुखेर अब सान रे। भज गौरांगा तो गौरंगा यह गौरांगेरा नाम रे। जेई जन गौरंगा भाजे सेई होया मारा प्राण रे। गौरंगा बुलिया दुबाहु तुलिया नचिया नचिया बेराओ रे। गौरंग भजले गौरंग जपले हो दुखेर अब सान रे। ये लोग कौन हैं? ये दोनों अत्यंत पापी भाई हैं, जगाई और माधाई। ये दोनों वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण अब दैत्यों जैसे हो गए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने न किया हो। हरिदास, यदि ये दोनों दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को अपना लें तो हमारे प्रभु तो सबसे अधिक पापियों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि इन दोनों का उद्धार हो जाए तो हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी। क्योंकि आपने उन पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली है और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। तो चलो हरिदास और उन्हें हमारे प्रभु का संदेश देते हैं। उनके पास कभी मत जाना, वे तुम्हें मार डालेंगे। बहुत ही खतरनाक हैं, कोई भी उनके पास नहीं जाता। ओ भाइयों, हम तो उनके भय से घर के भीतर छिपे हुए हैं। क्या तुम उनके सामने जाकर आत्महत्या करने जा रहे हो? ओ भाइयों, कृपया अपना पापमय जीवन त्याग दो। कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की उपासना करो। कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है और वही तुम्हारे जीवन और प्राण है। जगाई, चलो इन्हें पकड़ ले और मार डाले। हमने सोचा था कि इन्हें वैष्णव बना देंगे, पर आज जीवित बच जाए यही भी सौभाग्य होगा। हे प्रभु, मैं क्या कहूँ, आज तो मेरी अकाल मृत्यु निश्चित है। जब उन्हें यह आभास हुआ कि जगाई और मधाई उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं, तो दोनों के मन को शांति मिली।
वे हंसते हुए आनंद से भरी बातचीत करते हुए उस संध्या अपने प्रभु को अपने दैनिक प्रचार कार्य का विवरण देने जा रहे थे। पर वो प्रभु कौन थे? वो कौन से प्रभु थे जिनका संदेश वे इतनी उत्सुकता से सबको दे रहे थे? और किसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाला? यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे दैत्य स्वभाव वाले जीवों का सामना भी किया, केवल उनके पवित्र नाम की महिमा फैलाने के लिए। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा श्रीमती राधा रानी द्वारा की जाती है और वे उस प्रेममयी सेवा में अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। अपने भक्त श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होने वाले उसी सुख और दिव्य उल्लास का आस्वादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु अपने ही भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं। वे कृष्ण की भांति श्याम वर्ण के नहीं हैं, बल्कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्वर्णिम वर्ण स्वीकार किया है। ओ नित्यानंदा, ओ हरिदास, मैं आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रभु, आपके आदेशानुसार हम हमेशा की तरह घर घर गए और लोगों से कृष्ण के नाम का जप करने तथा उनकी उपासना करने का आग्रह किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, हमने 2 मद्यपान में लिप्त व्यक्तियों को भी आपका संदेश देने का प्रयास किया, पर वे हमें मार डालने के लिए दौड़ पड़े। आपकी कृपा से ही हम उनके हाथों से बच पाए। वे दोनों कौन हैं? उनके नाम क्या है? हे प्रभु, वे जगाई और माधाई हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु बुरी संगति के कारण अब वे अत्यंत पापी हो गए हैं। ये दोनों मद्यपान में डूबे हुए भाई हैं, जिन्होंने हर प्रकार का कल्पनीय अपराध किया है। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, घरों की लूट और दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा यहाँ तक कि ब्राह्मणों की नित्य हत्या भी। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दें। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग किसी न किसी रूप में जगाई और माधाई जैसे ही हैं। इस अवतार में हम पतित जीवों का उद्धार प्रेम भक्ति प्रदान करके करने आए हैं, न कि उनका वध करने। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इन्हें मेरे अधीन सौंप दें। क्योंकि आपने उन पर अपनी कृपा की है, वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। ओह, कृष्ण को भूलकर ये दोनों आत्माएं कितना कष्ट सह रही हैं। अरे, तू कहाँ जा रहा है? मैं निमाई पंडित के घर जा रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अवधूत है। ओ प्रिय भाई, कृपया आप कृष्ण के नाम का जप करें और कृष्ण की उपासना करें। सच्चे हृदय से उच्चरित किया गया कृष्ण का एक नाम भी आपके द्वारा किए गए सभी पापों का नाश कर सकता है। अवधूत, फिर से तू हमें उपदेश दे रहा है? ओ माधाई, कृष्ण भावना के बिना जीवन बिताकर आपने अपने लिए जो कष्ट उत्पन्न किए हैं, वो मुझे आपके द्वारा मुझ पर किए गए प्रहार से भी अधिक कष्ट देती है। ओ प्रिय भाई, मैं एक बार फिर विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया भगवान के पवित्र नामों का जप करें। अवधूत! ओ भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वे कितने करुणामय हैं? इससे पहले कोई भी साधु हमारे पास इस तरह नहीं आया। इस सन्यासी की हत्या करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें साहस कैसे हुआ मेरे प्रिय नित्यानंद को चोट पहुंचाने का? चक्र! चक्र!
प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दे। मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई है और न ही मुझे इनसे कोई दुख है। कृपया इन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा प्रदान करें। और प्रभु, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब माधाई मुझे फिर से प्रहार करने ही वाला था, तब जगाई ने उसे रोक लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। ओह जगाई, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम्हें कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण उसे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उसे भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाया, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे। जगाई और मधाई दो शरीरों में एक ही आत्मा के समान थे। जगाई को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होते देखकर मधाई का हृदय परिवर्तित हो गया। हे प्रभु, जगाई और मैंने दोनों ने मिलकर पाप पूर्ण कर्म किए हैं। आपने उस पर अपनी कृपा की है, इसलिए कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा करें। मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होता हूँ। कृपया मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। नहीं, तुम मेरी कृपा के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है। लेकिन हे प्रभु, आपने अतीत में अनेक दैत्यों का उद्धार किया है। उन्होंने आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, पर बाण भी चलाए, फिर भी आपने उन पर कृपा की। हाँ, किंतु तुमने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है और उनका शरीर मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी एकमात्र आशा यही है कि नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करें। उनके चरणों की शरण लो। हे नित्यानंद प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को क्षमा किया और उसे हृदय से लगा लिया। इसके बाद माधाई भगवान चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा। भगवान चैतन्य ने उसे आगे कोई पाप न करने का आदेश दिया और अपने घर आकर अपने संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए कहा।